Good evening. Good evening. Vaishnavi. Yes, sir. So yesterday clearly I said to madam that today class will be from this time. But again she sent you that old thing only. They sent the message like 6:30 to 7:30. Join Yeah, by yeah, yeah. 6:30. I said to them. They didn't listen. It's like, fine. Yes, sir. Uh, so Vaishnavi, yesterday we have seen how to write the rate of a differential equation, right? We Yes, have sir. seen the differential equation, how to write, we have seen, right? Isn't it? Yes, sir. The rate of disappearance is equal to what, Rama? Rate of appearance. Rate of Appearance. disappearance is equal to what, Rama? Rate of appearance. Right. Appearance. So Yes, that sir. is the thing we have seen. Rate of disappearance is equal to what, Rama? Rate of Rate of appearance. appearance. Yes. So now the question is, question எழுதிக்கிறேடாமா Yes, போறீங்களா? sir. Yes, sir. First question is, if the rate of if the rate of Yes, sir. appearance, the rate of appearance of O2 of what, Rama? O2. O2. O2 is 0.5 molar second inverse. Then determines determine determine rate of disappearance of NO2. Rate of disappearance of what, Rama? NO2. Rate of disappearance of Disappearance of N2O5. N2O5. The reaction should be 2N2O5 reduce 2N2O4 plus O2. Yes, sir. What is the answer? After this Sir, question, can you please say again the equation? எழுதிருக்க பாருமா. Sir? எழுதிருக்கேன் பாருங்க. Sir, I can't see the screen. You are unable to see the screen. Yes, sir. Screen தெரியல. அச்சா, screen share பண்ணணும். இப்ப தெரியுதா? இப்ப தெரியுதா நம்ம screen? Yes, sir. Sir, அது product side Oh. 2N2O4, sir? 2N2O5 or 2N2O4. Yeah. Yes, sir. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುபிடிச்சு நான் செகண்ட் क्वेश्चन எழுதுறேன். ஓகேவா? Yes, sir. Okay. For the following reaction, the following reaction concentration versus rate selection of study is divided by concentration times and its rate is and plus pH. Now get the rate of reaction. Sir, one. Yeah, correct answer. Answer should be what, 1 mole per One. second. Yeah, correct. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction in the interval of 5 to 15 second. 5 to interval of here 5 to 15 second. Okay, 5 to 15 second. 5 to 15 seconds. So the curve should be, the graph is there, right? The graph should be like this. And then the curve should be, yeah. And this first one, and then this second one, and then this is third one. Okay.
So this is 0.6, this is 0.4, and then this one is 0.2. So here concentration, and then here 5, 10, 15 time. Okay, time second. சொல்றேம்மா ஆன்சர் கண்டுபிடிடா. Sir, in the interval 5 to 155. 15, 15. Ah. 15. 15. Rate of reaction இதுக்கு வந்து என்னடாமா minus 1 by போட்டுட்டு இருக்கேன். சரி போடுறா. Sir, 0.04. 0.04. நல்லா செக் பண்றா. நல்லா செக் பண்ணு. Sir, delta C by delta T வச்சு தானே போகணும். இது இதானடாமா இப்ப நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்? find the rate of the reaction the interval of what 5 to 15 second inwards. 5 to 15 second only rate. இப்ப இதோட நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்க? எந்த ரியாக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டெல்டா சி. டைரக்டா டெல்டா சி பை டெல்டா டி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படிதானே? இப்ப டெல்டா சி வந்து என்ன எடுத்துக்கிறீங்க? 5 to 15 செகண்ட். அப்ப என்ன எடுத்திருப்பீங்க? 0.2 0.2 minus 0.6 divided by what? 15 minus 5. 15 minus 5. அப்ப என்னடா எடுத்திருப்பீங்க? minus 0.4. 15 minus 5 னா வந்து என்னது? 10. இது வந்து ரியாக்டன்ன்றதுனால ஃபார்முலாலே மைனஸ். சோ நான் என்கிட்ட என்ன சொன்னா இது வந்து இப்ப அமோனியா கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அமோனியாவோட கான்சென்ட்ரேஷன். அப்படிதான் அசியூம் பண்ணுவேன். ஏன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக எதோட கான்சென்ட்ரேஷன் தான் டிக்ரீஸ் ஆகும்? அமோனியாவோட கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இருக்கும். இப்ப அதுக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எழுதுனா எப்படி எழுதணும்? -1/2 டி கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து என்னதுங்க? NH3 அப்படிதானே? டிவைடட் பை டிடி. இப்ப -1/2 அப்ப ரிமைண்டர் திங்ஸ் தான் அப்படியே தான் வரும். -0.4 டிவைடட் பை 10 அப்படிதானே? அப்ப என்னோட வரும் 1/2 0.4 டிவைடட் பை 10. அப்ப இங்க போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? 0.2.
But 0.2 into what 10 inverse. அப்ப என்ன எழுதலாம்? 0.02 எழுதலாமா? இது ஆன்சர். ஓகேவா? புரிஞ்சா புரியல எப்படி போட்டுறதுன்னு? எஸ் சார். ஏன்னா இங்க அமோனியாவோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப அமோனியாக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? அந்த 2 இருக்குல்ல, அதனாலதான். ஓகே. இப்ப இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் அவங்களே வந்து அழகா கொடுத்துறாங்க. யூ ஷுட் ஃபைண்ட் ஒன்லி find the relation between K1, K2 and K3 for the following reaction. என்ன reaction? N2O5 gas, it converts into 2NO2 gas plus half O2 plus half O2. Now இதுக்கு rate of reaction எப்படி எழுதலாம்? minus D of N2O5 divided by what? Dt. Here what? 1/2 plus 1/2 T of NO2 by divided by dt. dt. Is Here? 2. 2. Very good. 2 only. Very good. 2 D of O2 by dt. 2D of what? O2 by dt. O2 by dt. Now D N2O5 by dt ஓட வேல்யூ வந்து என்னடாமா? K1 into NO2 N2O5 அப்படிதானே? அப்ப அதோட வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோமா நம்ம இப்போ? எஸ் சார். இப்ப இதோட வேல்யூ K1 into N2O5 எழுதியாச்சு. இப்ப NO2 divided by dt ஓட வேல்யூ என்னடாமா? அப்ப 1/2 into K2 NO2. ஓகே. O2 ஓட வேல்யூ என்னடாமா? K3 2 into K3 NO2. அப்படிதானே? அப்படிதானே வரும்? எஸ் சார். இப்ப எல்லாத்துலயும் காமனா என்ன இருக்கு? N2O5 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? N2O5 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்ப K1 K2 divided by 2 is equal to what? 2K3 is equal to what? 3 is equal to what? 2K3. இப்ப நான் வந்துட்டு எல்சிஎம் எடுத்தா இங்க என்னடா வரும்? இங்க வந்து நான் 2K1 மல்டிப்ளை பண்ணுமா? 2K1. Already it is divided by 2 only. Then I have to, here it is what? K2 only. Here what? 4K3. 4K3. Yes sir. புரிஞ்சா என்னன்னு சொல்றேன்னு நானு? yes sir. 2 இங்க காமனா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்ப இங்க எல்சிஎம் முடிக்கிறப்ப இது கிடைக்க தேவையில்ல. It means here also, up also we are multiplying into, here also we are multiplying by what? 2 and what? Divided by 2. இப்ப காமனா 2 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? Yes sir. அதான் சொல்றேன். புரிஞ்சா? But 2K1 is equal to K2 is equal to what? 4K3. புரிஞ்சாடாமா? என்ன சொல்றீங்க? Yes sir. So இந்த question மட்டும் எழுதிக்க. எழுதிக்கலாம். புரியுதா? இது ஈஸியா தான் இருக்கு இந்த சாப்டர்ல இருக்கு. Yes sir. பழைய சாப்டர்ல கூட பாயிண்ட் வேல்யூல நம்ம அதிகமா கால்குலேஷன் பண்ணோம். பட் இது கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும். Yes sir. முடிச்சிட்டேன் சார். முடிச்சிட்டியாடாமா? என்ன பண்ணலாம்னா கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, if the concentration of H2O2 கொஸ்டின் இது வந்து fourth கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். if the concentration of H2O2 changes from 0.5 molarity to 0.05 molarity in 15 seconds. In how many seconds? In 15 seconds. 15 seconds.
then calculate, then calculate, then calculate, then calculate rate of reaction. Calculate what? Rate of Rate of reaction. And then what? Rate of appearance of photo. Rate of appearance of photo. O2. So the reaction is H2O2. It gives what? H2O plus sorry. H2O plus H2O plus போட்டு போகலாம். ம். என்னடா போட்டியா? போட்டுட்டு. 0.03/2. Rate of reaction வந்து பாத்தீங்கன்னா minus of how many 0.05 minus 0.5 divided by what நம்ம T28. இப்ப 0.05 minus 0.5 how much நம்ம 0.05 divided by 0.50. இப்ப இங்க 5 இருக்கு, இங்க ரிமைண்டர் என்ன இருக்கு? ரிமைண்டர் ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப இங்க எவ்வளவு வரும்? இது மேல வரும் சார், 0.5 மேல வரும். 0.5 அப்புறம் மைனஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, எவ்வளோடா வருது? 0.05 போச்சுன்னா இங்க 4 வரும், இங்க எவ்வளோ வரும்? 10 வரும். 0.45 வருது. 0.45னா எவ்வளோ வருது? மைனஸ் 0.45 அப்படிதானே? மைனஸ் 0.45 அப்ப பிளஸ் 0.45 மாறிடும். பிளஸ் 0.45 டிவைடட் பை வாட்டமா 15. இப்ப 45 டிவைடட் பை 15 into 100 எழுதலாம். எல்லாம் வருது. இங்க எத்தனை டைம்ஸ் வருது? 3 டைம்ஸ் வருது. அப்ப ஆன்சர் என்னமா? 0.0 கிடைச்சு.
சார் இங்கேயே மைனஸ் எடுத்துக்கணுமா? ஏன்னா போன சம்முக்கு நம்ம எடுக்கல செகண்ட் ஒன். எதுக்குடா எடுக்கல? செகண்ட் ஒன்ல வந்துட்டு நம்ம அந்த டெல்டா சி பை டெல்டா டிக்கு மைனஸ் எடுக்கல. எடுத்தேன்ல நான் அடுத்த அடுத்த கொஸ்டினுக்கு எடுத்தேன்ல. இந்த இந்த இதுல போடும் போது தான் எடுத்தீங்க ரேட் ஈக்குவேஷன். இந்த கிராஃப் இந்த கிராஃப் தானே? இங்க வந்து நீங்க வந்து எடுக்கணும்டா. அது எடுக்காம போட்டோம்னா வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப ஏன்னா இதுக்கு இங்க நான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினை கொடுக்காம இருந்தேன். ஏன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் தான் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிறப்ப நம்ம வந்து இங்க மைனஸ் போட்டுக்கணும். அப்ப மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னு வரும் தானே? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னு வரும். அப்ப இங்க வந்து உனக்கு என்ன மாறிடும்? 0.4 டிவைடட் பை 10 மாதிரி அந்த டைம்ல அப்படித்தானே? அப்போ வந்து என்ன வரும்? 0.04 மாதிரி. எப்படியா இருந்தாலும் உனக்கு ஏன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் எப்பயும் மைனஸ்ல வராது. சரிங்களா? இது ரேட் வந்து எப்பயுமே இதுல வந்து வராது, மைனஸ்ல வராது. சரிங்களா? அதனால நான் அடுத்து வந்து அமோனியா எடுத்து போட்டு சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஓகே. இப்ப நான் உங்களுக்கு இப்ப இந்த டாபிக்ல எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஓரளவு கான்பிடென்ட்டோட எழுதிடுவீங்கல்ல இப்ப? எஸ் சார். ஓகே குட். Now for a rate of appearance of O2 கூடமா 3/200. 3/2 அப்படிதான் வரும். அதே தானே வரும். 0.03 divided by 2 நினைக்கிறேன். ஏண்டாமா? அந்த 100 கீழே போயிட்டு 3/200. ஓகேடா. ஓகே புரிஞ்சாடா அப்ப அந்ததும்? எஸ் சார். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன். நம்ம பார்க்க போறது என்னது? லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன். இத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன். நேத்து வந்து நீங்க அந்த ரேஷியோ ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. ஆனா கரண்ட் ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். அதெல்லாம் போலாம்டா. இந்த டாபிக் முடிச்சிட்டு கொஞ்சம் அதெல்லாம் பின்னாடி இருக்க டாபிக் தான். நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டா அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அது புரியறதுக்கு. அதனாலதான் நான் வந்தேன். இப்ப ரேட் ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன்னா என்னன்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் மாஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் பண்றோமா ஆக்டிவ் மாஸ். இட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ். கரெக்டா பண்றோமா? கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் concentration of the what? Reactants. Product of concentration of the reactants rises to the power of the stoichiometric coefficient. Rises to the what? Power of the stoichiometric coefficient. Rises to the power of the stoichiometric coefficient. ஓகேங்களா? புரிஞ்சா என்ன சொல்றேன்னு? Product of concentration of the reactants rises to the power of the stoichiometric coefficient. இப்ப அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப 2a plus 3b it gives c. ஓகேவா? அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. இப்ப அது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கிடைக்கணும்ல. இப்படி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி என்ன சொல்லிருக்கேன்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பண்றோமா ரியாக்டன்ஸ். அப்படிதானே? இப்ப என்னென்ன ரியாக்டன்ட் இருக்கு? ஒண்ணு வந்து என்னது? ஏ. என்னது? ஏ. another வந்து என்னடாமா? பி. so that power should be that rises to whatமா power of the stoichiometric coefficient. stoichiometric coefficient இந்த இதா ஏக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. பிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? அப்ப a ஸ்கொயர் b கியூப். a ஸ்கொயர் வந்து என்னமா? b கியூப். புரிஞ்சா புரியலையா? எஸ் சார். Okay. Now for this reaction. Now will you write for this reaction N1A plus N2B it gives C in the product. அப்ப இதுக்கு rate of reaction வந்து எப்படி எழுதுறது? A to the power N1. A to the power 1 but B to the power N2. இப்ப அந்த ஆல்பான் இருக்கிறத வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இருக்கிறத வந்து நான் மாத்தி எழுதணும்டாமா. அப்படிதானே? So அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. rate of reaction is equal to k. k என்ற ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன். a பவர் n1 b பவர் n2. இது வந்து என்னன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட். இந்த k என்றது வந்து என்ன சொல்லலாம்? ரேட் கான்ஸ்டன்ட். k என்றது வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லலாம். ஓகேவா?
இப்ப ரேட் ஆஃப் மோர் இப்போ அதிகமான இப்ப இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். இப்ப புரிஞ்சா ஒரு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிச்சா? எஸ் சார். சொல்றேன். இப்ப நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு நம்ம இங்க N1 இங்க வந்து என்ன எழுதிருக்கோம், N2 எழுதிருக்கோம். அப்ப N1 பிளஸ் N2 என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். தட் இஸ் வாட் நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். நேத்தே கூட சொல்லி தந்தேன். எஸ் சார். இதான் என்னன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்ப டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குமா. ஒன்னு வந்து எலமெண்டரி ரியாக்ஷன், another one is complex reaction. One is what reaction நாம elementary reaction. Elementary reaction. One is elementary reaction, another one is complex reaction. It is complete in a single step reaction. Elementary reaction complete in what நாம single step reaction. Single step reaction. So our law of mass action will be only valid for elementary reaction only. Only valid for what Rama? Elementary reaction. Elementary reaction அப்ப தெரிஞ்சுச்சுல ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல நடக்கிறதா வந்து என்னது elementary reaction. இப்ப இதே காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் இருக்கும். இது என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன். காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து என்னன்னா it will complete in more than one step. It will complete in what Rama? More than one step. It will complete in more than one step. The slowest step is இங்க வந்து fast step, slow step அப்படின்னு நிறைய ஸ்டெப் இருக்கு. அந்த இதுல வந்து நம்ம எப்படி ரேட் டிட்டர்மின் ஸ்லோயஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கோ அதான் வந்து ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப். எது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கோ அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ரேட் வந்து என்ன பண்ண முடியுமா டிட்டர்மின் பண்ண முடியும். சரியா? இப்ப எக்ஸாம்பிள், இப்ப A plus B it is giving C, and then C plus D it is giving E, and then E plus F it is giving G. இப்ப இத வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் சொல்றேன், செகண்ட் ரியாக்ஷனை ஸ்லோ ரியாக்ஷன் சொல்றேன். ஓகேங்களா? எஸ் சார். அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் நடத்திதான் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப இதை நடந்தா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு, ஜியோட ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க பண்ணிதான். இப்ப இதுல வந்து ஸ்லோ ரியாக்ஷன். இப்ப இதோட ரேட் வந்து எப்படி எழுதணும்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு K into C power D into வட்றமா T. ஏன்னா இதால வந்து ஸ்லோயர் ஸ்டெப். இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இத வந்து என்ன ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன முடியாது, நம்மளால ரேட் எழுத முடியாது. So only we can able to write it for what? Slower reaction. Slower step. புரிஞ்சுச்சா? Yes sir. Okay. So இப்ப order of a reaction னா இப்ப sum of the power of the coefficient. அப்படிதானடா? Yes sir. Coefficient of the particular species. So அதான் வந்து என்னது order of a reaction. Now molecularity. Now வந்து என்னடா molecularity. Molecularity னா number of reacting species which collide simultaneously to form products. Number of reacting species. Molecularity means what number? Number of reacting species. Number of reacting species. Number of what number? Reacting species. இப்ப கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கு, அதாவது நான் டீகம்போஸ் பண்றேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும், கால்சியம் ஆக்சைடு பிளஸ் வந்து CO2 கேஸ் கிடைக்கும். இது வந்து சாலிட், இது வந்து CO2 கேஸ், இது சாலிட். ஓகேவா? இது இப்ப இதுல மாலிகுலாரிட்டி வந்து நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீசிஸ் which collide simultaneously. Collide simultaneously. Collide simultaneously. நேத்து கரண்ட் திடீர்னு போயிடுச்சாமா, அதனாலதான் திரும்பி கிளாஸ் எடுக்க முடியல. இப்ப இதோட மாலிகுலாரிட்டி வந்து என்னன்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு, ஒன்லி ஒன்னு தானே இருக்கு. அதான் வந்து அதோட மாலிகுலாரிட்டி. இப்ப H2 plus I2 it gives 2H. இப்ப இங்க எத்தனை ரியாக்டிங் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு? 2. Very good. Now 2NO plus 1NO2 it gives 2NO2. It gives what? 2NO2. இப்ப இதோட மாலிகுலாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா 3. மாலிகுலாரிட்டி is how much? 3. Okay. இப்ப இதோட மாலிகுலாரிட்டி வந்து என்னன்னா 2HI it gives H2 plus I2. What is the molecularity? 2. 1. 2 ஆ 1 ஆ? 1 தானே. 2HI மா. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆட் பண்ணுமா சார்? என்னமா? அம்மா ரியாக்டன்ட் சைடு மட்டும் பாருமா, இங்க எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் இருக்குமா, ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு. எவ்வளவு I2 இருக்கு, ஒரே ஒரு I2 தான் இருக்கு.
இப்ப இங்க எவ்வளவு எண்ணம் இருக்கு 2 எண்ணம் இருக்கு இங்க எவ்வளவு ஓட்டு இருக்கு ஒரு ஓட்டு இருக்கு எஸ் சார் புரியுது புரிஞ்சா இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க 2a plus 3b 2a plus 3b gives what 4c மாலிகுலாரிட்டி எவ்வளவுடாமா 5 5 புரிஞ்சா எப்படி எழுதணும்னு ம் got it எஸ் சார் okay good சார் இது மட்டும் எழுதிக்கிறேன் எழுதி முடிச்சிட்டேன் சார் முடிச்சிடலாமா இப்ப order of reaction is sum of the power of the all the concentration terms involved in the rate expressions அப்படிதானடா எஸ் சார் இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா உனக்கு a zero order reaction can never be elementary reaction அதை நோட் பண்ணிக்கலாமா a zero order reaction can be never be elementary reaction ஜீரோ ஆர்டர் வந்து எப்பயுமே எந்த ரியாக்ஷனா இருக்காது எலமெண்டரி ரியாக்ஷனா இருக்காது ரியாக்ஷனா இருக்காது அப்ப அது எப்பயுமே வந்து என்ன நடக்காது சிங்கிள் ஸ்டெப்ல நடந்து முடிக்காது ஓகேவா relation between different rate constant now topic is relation between different rate constant 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 different rate constant இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப n1a plus n2b இது வந்து என்னன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அது என்னன்னா n3c plus n4d இருக்கு இப்ப இதான் வந்து என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் k rh இருக்குன்னு இதான் வந்து என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இது வந்து என்னன்னா அந்த என்டையர் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து இதான் வந்து என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் புரிஞ்சா இப்ப ka k வந்து என்னமா இப்ப k என்னன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் a ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் வாட்ராமா disappearance of a disappearance of a disappearance of a disappearance of வாட்ராமா a இப்ப kb என்னமா இருக்கும் அதே ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வாட்ராமா என்ன வரும் disappearance of b disappearance of b இப்ப kc என்ன வரும் rate constant of appearance of c rate constant of what appearance of what c appearance okay appearance and then here also what will come down kd என்னதுனா kd appearance of d appearance of what d அப்ப rate constant of disappearance or appearance of reactant and product வந்து எப்படி இருக்கணும்னா உனக்கு எதோட கம்பேர் பண்ணி இருக்கணும்னா இப்ப இதோட இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா rate constant of disappearance or appearance of reactant and the product of what reactant and the product it should be equal to and the rate constant of reaction into stoichiometric coefficient of reactant or product stoichiometric coefficient of what reactant or product புரிஞ்சா இப்ப பாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன் நல்லா உனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் கொடுக்கணும் இப்ப இதே ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோமே n1a plus n2b it is a k rate constant of reaction k rh okay it is equal to what n3c plus what n4d இப்ப ka அப்படி எழுதணும்னா rate constant of reaction இதுக்கு என்னமா k reaction into what stoichiometric coefficient of a எவ்வளவுடாமா n1 n1 kb வந்து என்னடாமா n2 kc வந்து என்னடாமா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் n3 kd வந்து என்னடாமா k ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் n அப்படிதானே இப்ப
இப்ப இதோட கே ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? கே ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? KA divided by N1 அப்படிதானே வரும். எஸ் சார். இப்ப இதுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? KB divided by வாட்டராமா N2. N2. அப்ப இதுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னடா வரும்? KC divided by KC வாட்டராமா divided by N3. N3. இப்ப இதுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னடா வரும்? KD divided by KD வாட்டராமா divided by N4. N4. அப்ப rate constant of reaction is equal to rate constant of reaction is equal to Ka divided by N1 is equal to Kb divided by N2 is equal to Kc divided by N3 N3. is equal to Kd divided by N4. அப்படி எழுதலாம் மேடம். Yes sir. For different species. அப்படிதானே? Yes sir. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிப்போமா? ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிப்போமா? Find the relation between 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 K1 K2 K1 and K2 K2 K1 rate constant for disappearance of A. Disappearance of what? A. K2 வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா again rate constant for disappearance of B. Disappearance of what? B. Then K3 வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா rate constant for appearance of C. Appearance of C. Appearance of C. ஓகேவா? இந்த reaction வந்து என்னன்னா 2A plus 3B it gives rate constant of reaction C. எழுதலாமா? rate constant of reaction. K reaction என்னடா Ka divided by வாட்டராமா N1. இப்ப இங்க Ka வந்து என்னடாமா K1 தானே? K1 into 2. K1 into 2 K1 divided by 2 K1 divided by 2. K1 into what? K reaction into then into 2. அப்ப K reaction வந்து என்னவா மாறிடும் உனக்கு? K1 divided by what? 2 வரும். 2. Is equal to சொல்றாமா? K2 by 3 is equal to K3. K3 அப்படிதானே? இப்ப LCM எடுக்கலாமாடாமா? இதுக்கு LCM எடுக்கணும்னா 3K1 3K1 நீங்க பாரு K1 divided by 2 K3 divided by 3 K3 divided by 1 K2 K2 அப்படிதானே இருக்கு. அப்ப இப்ப நான் வந்து 3 காமனா வச்சுக்கிறேன். 3 தான் வந்துட்டுனா நம்ம LCM எடுக்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இங்க வந்து எதால மல்டிப்ளை பண்ணும்? 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். 3K1 அப்படின்னா நீங்க வந்து 6 வரும். இப்ப இங்க வந்து K2 இங்க வந்து 6 வரும். அப்ப எதால மல்டிப்ளை பண்ணும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். K2 by 6. அப்ப இங்க வந்து என்ன வரணும்? K3 by what? 6. 6 அப்பலாம் என்னடா கரெக்ட்டா வரும்? அப்ப 6 எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப ஆன்சர் சுத்தி காட்டுறோமா? 3K1 2K2 புரிஞ்சா? அப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசஸ்க்கும் எப்படி வந்து உனக்கு வந்து ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்ப தெரிஞ்சிச்சு. ஒண்ணுல ஸ்டாய்ச்சியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் வச்சு டிவைட் பண்ணிக்கோ, அவ்வளவுதான். ஓகே. நோ சார் அந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் பாத்துக்கோ. அத பாத்துக்கலாம். அது ஈஸி தான்டா. அந்த ஈக்குவேஷன் உனக்கு இந்த மாதிரி ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துறாங்க. டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் A ஃபார் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் B அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை முன்னி கரெக்ட்.
முடிச்சிட்டேன் sir. முடிச்சிட்டியாடா? பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து என்னன்னா இப்ப ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் ஜீரோ ஆர்டர், செகண்ட் ஆர்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்க்குலாம் தனித்தனியா இருக்கும்ல, அதோட ஜெனரல் ஃபார்முலா மட்டும் எழுதி போடுறேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இதை மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும், உங்களுக்கு எல்லாமே எழுதிடலாம். யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட், யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட். அது என்னன்னா K is equal to mole liter inverse 1 minus n செகண்ட் இன்வெர்ஸ். இங்க என்னன்றது என்னன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனை குறிக்கிறது. என்னன்றது என்ன குறிக்கிறது? ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இப்ப இதே இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ல, இப்ப இதே பிரஷர் டேர்ம்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல, 1 ATM அந்த மோல் லிட்டர் யூனிட்ஸ்க்கு பதிலா வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இப்ப அப்படியே ஜீரோ ஆர்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், செகண்ட் ஆர்டர் இருக்குதுங்களா பாப்பா, யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஜீரோ ஆர்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், ஏன்னா இதெல்லாம் புக்ல இருக்காது, அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், அது நோட்றமா செகண்ட் ஆர்டர். எப்படமா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் எக்ஸாம் வருது? தெரியல சார், இன்னும் சொல்லல. அதான் இப்ப அந்த சாப்டர் நடத்திட்டு இருக்காங்களா? இந்த மந்த் வரும்னு நினைக்கிறேன், இந்த மந்த் வச்சிருவாங்க. சரி. எழுதியா? எழுதி எதுவுமே சொல்லல. இப்பதான் எழுதி கரெக்டான்னு தெரியல. இதுக்கு என்னடாமா மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் என்னடாமா 1 minus 0 அப்படிதானே வரும் செகண்ட் இன்வர்ஸ். அப்ப என்னடாமா ஆன்சரு? மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ். மோலாரிட்டி செகண்ட் இன்வர்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வாட் இஸ் இட்? மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் 1 minus 1 செகண்ட் இன்வர்ஸ். அதுக்கு ஆன்சர் என்னடா? 1 வரும். இங்க மேல 0 ஆயிடும்.
ஆமாமா 0 ஆயிரும். அதான் ஆன்சர் டேரக்டா போட்டு கேட்டேன். இப்ப 0. இப்ப ஆன்சர் வந்து என்னது? செகண்ட் இன்வெர்ஸ் ஒன்லி தானே? செகண்ட் இன்வெர்ஸ் மட்டும் வரும். So if that unit is rate constant, unit is second inverse, then we can easily say that order is what kind of order, Rama? First order. First Not order. order. By seeing the rate constant unit, now we can easily find out the order, right? Yes, sir. Yeah, for that purpose only. Then here, mole, liter inverse. Here another one, 1 minus what? 2 second 1 inverse. minus 1. Then mole, Liter inverse, minus 1. minus 1 second. Second inverse. அப்ப mole inverse 1 liter second inverse. அப்படிதானே? Yes, sir. இப்ப இது வந்து second inverse. புரிஞ்சா? Now question is for a chemical reaction. Now question is for a chemical reaction. For a chemical reaction. A gives B. A gives what, Rama? B. Rate constant is K. It is found that the rate doubles. The rate is getting what, Rama? Doubles. The rate is getting what, doubles. When the concentration of A is increased 4 times. When the concentration of A is what, Rama? Increased 4 times. When the concentration of A is increased 4 times. Find the order of the reaction. Find the order of the reaction. நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு வந்து ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? இப்ப ஏல வந்து என்ன கிரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்னன்னா கே. இப்ப ஆர்டர் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஆர்டர் வந்து என்னன்னு வச்சுக்கலாம்? n வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? r is equal to what, Rama? K a power n. அப்படிதானே எழுதணும். Yes, sir. Chemical reaction is found that rate doubles. இப்ப இந்த ரேட் வந்து டபுள் ஆகுது. இந்த ரேட் வந்து என்ன ஆகுது? டபுள் ஆகுது. Rate doubles when the concentration of A is increased how many times? Concentration of A how many times increase பண்றோம்? 4 times increase பண்றோம். இப்ப K is equal to 4A தானே? 4A power n ன்னு வைக்கலாமா? Yes, sir. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இது வந்து என்னது? செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இது equation. வந்து கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம வந்து என்ன இருக்கும்? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எழுதி இருக்கோம். ஓகேவா? இது வந்து என்னன்னா அவங்க கொடுத்திருக்க கண்டிஷன். இப்ப ரேட் வந்து டபுள் பண்றேன். அப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A வந்து எவ்வளவு டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 4 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நீ பவர் 4 ன்னு போடக்கூடாது. 4 டைம்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்ப 2/1 எழுதலாமா? 2/1 அப்படின்னு எழுதுனா 2R is equal to K 4A power n. அப்படிதானடா? divided by R is equal to K A power n. அப்படிதானே? இப்ப இங்க இருக்க R கேன்சல் ஆயிடும். இப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? 2 இருக்கும். அப்படிதானேடாமா? K கேன்சல் ஆயிடும். இப்ப இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா 2 divided by 1 is equal to 4 power n A power n. 4 power n A power n தானடாமா? அந்த நீங்க வந்து என்னடாமா இருக்கும்? A power n ன்னு இருக்கும். இப்ப இது A power n கேன்சல் ஆயிடும். Yes, sir. புரியுதா? நான் அந்த எண்ணை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். Yes, sir. அப்ப 2 is equal to what, Rama? 4 power n. 4 power n. 2 is equal to what, Rama? 4 power n. 2 is equal to what, Rama? 4 power n. அப்ப நான் எப்படி நம்ம எழுதலாம்? 4 வந்து 2 ஸ்கொயர். 4 வந்து என்னன்னா 2 ஸ்கொயர் எழுதலாம். 4 வந்து என்னன்னா 2 ஸ்கொயர் எழுதலாம். அப்ப என்னோட வேல்யூ வந்து என்னடா மாறும் உனக்கு? 2 ன்னு வரும். அப்படியே பண்றது? அப்படி பண்ண இல்ல சார் 1/2 ன்னு வரும். 1/2 வரும். ஏன்னா 2
ஒரு பவர் n இருக்கா ஒரே பேஸ் இருக்கும் 1/2 தானே வரணும் இப்ப இங்க இப்ப n is equal to வர்றாமா 1/2 1/2 இப்ப இது வந்து என்னது 1/2 இது கிடையாது புரிஞ்சா இது எப்படி வந்துச்சு இது எப்படி வந்துச்சு Yes, சொல்லுங்க sir. பாப்போம் yes sir இது எப்படி வந்துச்சு சொல்லுங்க பாப்போம் இது வந்து 4 வந்து 2 ஸ்கொயரா எழுதியிருக்கேன் அதனால வந்து அந்த பவர் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் ஆமா அப்ப 2 is equal 2 to the power 1 is equal to 2 to the power 2n இருக்கும் பேஸ் ஆமா. சேமா இருக்கிறதுனால நான் பவர் ஈக்குவேட் பண்ணுவேன் அப்போ 1 is equal to 2n இருக்கும் ஸோ n is equal to 1/2 அவ்வளவுதான் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஏன்னா இங்க வந்து என்ன மாறிடும் 2n மாறிடும் அப்படிதானே Yes, sir. 2n தானே மாறிடும் அப்ப இது ரெண்டு பேஸ் சேமா இருக்கு 2n is equal to வரட்டுமா 1 n is equal to வரட்டுமா 1/2 புரிஞ்சா எப்படி போடணும்னு yes sir அப்ப இதோட ஆர்டர் வந்து என்னடாமா 1/2 இதோட ஆர்டர் வந்து என்னடாமா 1/2 1/2 now next question இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா நீ எழுதிடலாம்ல இப்ப Yes, sir. சப்போஸ் இப்ப நான் இது வந்து என்னன்னா ஏ விட்டு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரேட் வந்து என்னன்னா ட்ரிபிள் பண்றேன் ரேட் வந்து என்ன பண்றேன் ட்ரிபிள் இதே ரியாக்ஷன் தான் கே ஏ பவர் எல் ரேட் வந்து ட்ரிபிள் பண்றேன் ஏ அந்த ஏ வந்து என்ன பண்றேன்னா நான் எகைன் என்ன பண்றேன்னா இன்க்ரீஸ் 9 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் நம்ம 9 டைம்ஸ் 9 times 9 ஏ பவர் என் அப்படிதானே இது ரெண்டு இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்ப 2/1 தானடாமா 2/1 ஏன்னா அப்ப என்ன வரும் 3r divided by r is equal to k 9 a power n divided by what ராமா k a power n இப்ப r கேன்சல் ஆயிரும் 3 k கேன்சல் ஆயிரும் a power n a power n கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப என்ன தான் இருக்கு நமக்கு 9 power n தான் இருக்கும் அப்படிதானடா அப்ப 3n வரும் அப்படிதானடா 3n is 3 is equal to 2n 3 square வரும் அப்ப 2n is equal to what ராமா 1 அப்ப n is equal to what ராமா 1/2 கான்ஸ்டன்ட்டா இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்படிதானே yes sir okay now question is the rate of reaction becomes half the rate of reactions become what ராமா half question is the rate of a reaction become half the rate of a reaction becomes half the rate of a reaction becomes what Rama half when the volume of the vessel is doubled when the volume of vessel is what Rama doubled find the order of the reaction find the order of a reaction now a gives what Rama p p the rate அப்ப இதுக்கு ரேட் எழுதுனா வரும் r is equal to k a power what Rama n தானே yes sir இப்ப நான் வந்து அவங்க கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ்க்கு எழுதணும் rate of reaction become half what Rama half இப்ப நான் அந்த கொடுத்திருக்க ரியாக்ஷன் அந்த a வந்து நான் இப்படி எழுதலாமா எழுதலாமான்னு கேக்குறேன் உங்கள்கிட்ட k is equal to k na divided by v எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா concentration of A வந்து என்னமா number of moles of A divided by what ராமா v இதான ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் c is equal to what n by v அதான் எழுதி இருக்கீங்க number of moles of A divided by v into n சரியா இப்ப பாரு அப்ப இத வந்து என்ன கொடுத்திருக்க இந்த ரியாக்ஷன் கூடயே இருக்கு அப்ப கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க the rate of reaction becomes what ராமா half அப்ப r divided by what ராமா 2 r/2 when the volume of the vessel is what Rama doubled so r is equal to k n a divided by 2v தானே divided by what 2v power what Rama n is equal to what Rama second equation இப்ப இத வந்து கேன்சல் பண்ணதானே 2/n தானே r divided by 2 divided by r is equal to k
NA divided by 2V power N. And then is equal to what? K NA by V power N. இப்போ என்ன நம்ம வரும் R by 2 Rனா வந்து என்ன வரும் 2 வருதுன்னு வரும். எஸ் சார். R by 2 வருதுன்னு வரணும். R by 2 into 1 by R 2 வருதா? ஓகே. இப்போ K cancel ஆயிருமா? K cancel ஆயிரும். அதே மாதிரி NA power N கேன்சல் ஆயிரும். அப்படிதானே? இப்ப என்ன இருக்கும் 1 by 2V power N இருக்கும். கீழே வந்து என்னவா இருக்கும் 1 by V power N. ஓகே. இப்ப இங்க அதே மாதிரி R கேன்சல் ஆயிரும். அது இங்க என்ன இருக்கும் 1 by 2 இருக்கும். இப்ப 1 by V power இத காமனா எடுத்து அடிச்சலாம்லடாமா 1 by V power N அடிச்சலாம்ல. இப்ப என்னதான் இருக்கு நமக்கு 1 by 2 power N தானே இருக்கும். 2 power N தானே மட்டும் தான் பார்த்தோம். அப்ப 2N is equal to 2 ன்னு சொல்லலாமா? எஸ் சார். இப்ப N is equal to வாட்றாமா? 1. புரிஞ்சா எப்படி போட்டுருக்கானே கொஸ்டினை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா அழகா போட்டுடலாம். ஈஸி, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எஸ் சார். புரிஞ்சா புரியலடா உனக்கு? புரியுது சார். புரியுது எப்படி போட்டோன்னு? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்க கண்டிஷனோட ரியாக்ஷன் எழுதிட்டோம். ஆனா இங்க வந்து வால்யூமை பத்தி பேசுறாங்க. அப்ப வால்யூமை பத்தி பேசுறப்ப நம்ம இங்க வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் A டிவைடட் பை வந்து என்னது Bன்னு எழுதுறோம். ஓகேவா? இப்ப இன்னொரு கடைசி கொஸ்டின் போடலாமா? கொஸ்டின் போட்டுடலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் 20 நிமிஷம் நான் சேர்த்துட்டு இருக்கிறது தானே சொன்னேன். ஆமா. ஏன்னா நேத்து நம்ம அந்த 20 நிமிஷத்துல வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும்ல. இப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா A plus B it gives C. A plus B gives what rama? C. இப்ப ரேட் வந்து என்ன ஆகும்னா டபுள் ஆகுது. rate is doubled. when the concentration of A is doubled. Rate is doubled when concentration of A is what rama? Doubled. and the rate increases by the factor of 8. By the factor of what rama? 8. When A and B factor of 8 when A and B are doubled. Doubled. Calculate the order of reaction. The rate is doubled when A is doubled. And the rate increases by the factor of how many times, Rama? 8 times. When A will be ரெண்டு சேர்ந்து rate double ஆகுது. concentration of A வந்து double ஆகிறப்ப இதே ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எவ்வளவு டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 8 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. A டபுள் ஆகுது. ரெண்டு சேர்ந்து டபுள் ஆகிறப்ப இப்ப இதுக்கு வந்து எப்படி இந்த கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணணும்னா A plus B it gives what rama? C. இதான K1. இப்ப இதுக்கு வந்து நார்மலா நம்ம ரியாக்ஷன் R is equal to K A power X B power Y அப்படின்னா ஏன்னா அங்கெல்லாம் நான் N யூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா அங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு இதுதான் வந்துச்சு. ஆனா இங்க வந்து ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோ. இப்ப செகண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்றாங்க? ரேட் வந்து என்ன ஆகாம இருக்கு? டபுள் ஆகுது. அப்ப ரேட் டபுள் ஆகுது என்ன எழுதலாமா? 2R ன்னு எழுதலாம். A is getting what rama? Doubled. அப்ப 2A ன்னு எழுதலாமா? 2A power X B power Y. Rate is doubled when B is இங்க A ன்னு கொடுத்திருக்கனா இங்க B மாத்திக்கலாமா? இந்த இடத்துல மட்டும் B மாத்திக்கலாம். இந்த இடத்துல B மாத்திக்கலாம். கொஸ்டின் அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் B மாத்திக்கலாம். அடுத்து நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் அவன் கொடுத்திருக்க கொஸ்டினுக்கு போடுவோம். இது B டா. அத மட்டும் மாத்திக்கோ. அப்ப இங்க என்னடா வரும்? A power X தான் வரும். X into 2B to the power Y. 2B power what rama? Y. இத வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம். அப்படிதானே? அட் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. rate increases by how many times rama? By the factor of what rama? 8 times. சொல்லுங்க அப்ப. 8 is equal to K 2A to the power X 2A to the power X into 2B to the power Y. Yes, very good. The third one.
இதனடாமா எஸ் சார். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 டிவைடட் பை 1 போட்டு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 2 டிவைடட் பை 1 போட்டு பார்ப்போமா என்ன வருதுன்னு. பட் 2r ஏன்னா அதோட தானே கம்பேர் பண்ணணும் நம்ம. a a பவர் x அந்த நீங்க வந்து என்னடாமா 2b பவர் y அப்படிதானே இருக்கும். a பவர் x 2b பவர் y. then rate of reaction வந்து r k பவர் a பவர் x and நீங்க வந்து என்னடாமா வரும் b பவர் y. k cancel, a power x cancel, r cancel, then 2 is equal to what? b cancel, and then by 1 cancel, then 2 power y, then answer y is equal to what? 1. y oda value என்னடாமா 1. இப்ப 3 by 1 போட்டு பார்க்கலாம். then என்னது 3 by 1 போட்டு பார்க்கலாம். 3 by 1 போட்டு பார்த்தா என்ன வரும்? 3 by 1 போட்டு பார்க்கலாமா 3 by 2 போட்டு பார்க்கலாமா? 3 by 2 போட்டு பார்க்கலாமா? ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா y வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதனால 3 by 2 கண்டுபிடிச்சு பார்க்கலாம். 8r divided by 2r r k இருங்க ஒரு நிமிஷம் மேலே ஏற்றிக்கிறேன். ஸ்லைட்டா தள்ளிக்கிறேன். k ஏடாமா 2a power x so 2b power y அப்படித்தானே அப்படிதான் வரும். is equal to k a power x and then what? 2b power y. கரெக்டா? எஸ் சார். இதே ரியாக்ஷன் தானே. r கேன்சல் ஆயிரும். இங்க வந்து என்ன இருக்கும் 4 டைம்ஸ் இருக்கும். இங்க k கேன்சல் ஆயிரும். a பவர் h a பவர் கேன்சல் ஆயிரும். இங்க வந்து என்ன இருக்கும் 2 பவர் h தான் இருக்கும். 2by கேன்சல் ஆயிரும். அப்படிதானே நம்ம. அப்ப 4 is equal to what? 2 power x 2 power x x is equal to 2. h is equal to what? 2. அப்ப y ஓட வேல்யூ வந்து என்னது 1, h ஓட வேல்யூ வந்து என்னமா 2. அப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா h plus y ஓட ஆன்சர் என்னமா 3. 3. Order of reaction வந்து என்னடா? Third order reaction. That's it. புரிஞ்சிச்சு சார். இப்ப இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டா நீ ஈஸியா போட்டுருவியா? எஸ் சார். ஓகே. now இப்ப இது வந்து உனக்கு சிம்பாலிக்கா இந்த மாதிரி டபுள் ட்ரிபிள் ஆகுதுன்னா உனக்கு எப்படி போகுதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு. அதாவது தேர்ட் ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணி 2 ஆர் 2 டிவைடட் பை 1 ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரியாக்ஷனை கம்பேர் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படித்தானே? ரேட் வந்து எவ்வளவு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்ப அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆர்டர். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆர்டர்மா ஆர்டர். எக்ஸ்பெரிமெண்டலா எப்படி டிட்டர்மின் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எக்ஸ்பெரிமெண்டலா எப்படி டிட்டர்மின் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். experimental determination of order. ஆமா இனிமேல் உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து 7:30 to 8:35 தானடா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ஆனா எனக்கு இது வெட்னஸ்டே மட்டும் எனக்கு மேக்ஸ் இருக்கும் 8 o'clock. ஓகே. அப்ப வெட்னஸ்டே மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே எஸ் சார். ஓகேடா. மத்த நாள் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்லடா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ஓகே. வெட்னஸ்டே மட்டும் 6:30 to 7:30 வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஓகே. Experimental determination of the order. Calculate the order for the following reaction. Calculate the order for the following reaction. இந்த சம் முக்கியமான சம்டா. இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்க போறதா நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஓகேவா? Calculate the order for the following reaction. Calculate the order for the following reaction. Now 2NO gaseous molecule, 2H2 இது gaseous molecule. இது வந்து எதை கொடுக்குதுன்னா N2 கேஸ கொடுக்குது பிளஸ் H2O கேஸ கொடுக்குது. ஓகேவா? இப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் NO இங்க வந்து என்னன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H2 and then இங்க வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? K வேல்யூ. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா வந்து என்ன வருதுன்னா 5 into NO ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 into 10 power minus 3. H2 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 2.5 into 10 power minus 3. ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 into 10 power minus 5. ஓகே minus 5 எல்லாத்துமே இது செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா. செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா பாத்தீங்கன்னா 15 into 10 power minus 3. 15 into how much rama 10 power minus 3. 2.5 into what rama 10 power minus 3. 9 into what rama 10 power minus 5. ஓகேவா? தேர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 15 into 10 power minus 3
and then 10 into 10 power minus 3 and then 36 into 10 power minus 5. Okay வா? இப்ப இதுக்கு எப்படி வந்து ஆர்டர் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இப்ப நம்ம as usual ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து எழுதிடலாம். இப்ப ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இதான ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரியாக்டன்டோட ரேட் தானே. சொல்ல போறோம். K into NO2 NO2 சொல்ல NO2 சொல்லாதீங்க S ன்னு எடுத்துக்கலாம். S ன்னு எடுத்துக்கலாம். into H2 into what power y. ஏன்னா இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலா கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க கூடாது. அது வந்து அவங்களுக்கே தெரியல. எக்ஸ்பெரிமெண்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இப்ப இது வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணு. இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இப்ப நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஈக்குவேஷனை மாத்திக்கணும்ல நம்ம. இப்ப இதே மாதிரில எழுதலாம்ல. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எழுதுனா எப்படி எழுதுறாண்டா 3 into 10 power minus 5 is equal to k. என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளவு? 5 into 10 power minus 3. அப்படிதானே? Yes sir. H2 ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து என்னது? 2.5 into 10 power minus 3 y. இப்ப இது செகண்ட் எதுக்கு சொல்லுங்க? 9 into 10 power minus 5. 9 into 10 k into 15 into 10 to the power minus 3 the whole 2.5 into 10 to the power minus 3 y. The third equation கடமா இது வந்து first equation 36 into 10 to the power minus 5 k into 15 into 10 to the power minus 3 15 into 10 to the power minus 3 x 10 into 10 to the power minus 3 y. அப்ப இதே மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைதாண்டாமா? 2/1 எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா 2/1 தானே இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் சேமா இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம ஈஸியா கேன்சல் பண்ணிடலாம். 2/1 எடுத்துக்கலாம். 2/1 எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? 9 into 10 power minus 5 is equal to k 15 into 10 power minus 3x. அப்படிதானே வரும்? 10 power minus 3x into என்னடா வரும்? 2.5 into 10 power minus 3 power y. அப்படிதானே வரும்? Yes sir. பாத்தீங்கன்னா இதா வரும். 10 to the power minus 3y வரும். இப்ப இதுவே இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? டிவைடட் பை வாட்டராமா? அது அந்த காடி அவங்களுக்கு பிரிச்சா ஒரு நிமிஷம். காடி வந்துச்சு. எவ்வளோமா? 3 into வாட்டராமா? 3 into 10 to the power minus 5 k to 5 into 10 to the power minus 3x 2.5 into 10 to the power minus 3y. 10 to the power minus 5 cancel. இங்க என்ன 3 இருக்கு. 3 k cancel ஆயிடும். இங்க 10 to the power minus 3x 10 to the power minus 3x cancel ஆயிடும். இது ஹோல் அப்ப இங்க வந்து என்னதான் இருக்கு? 15 இருக்கு. 15x தான இருக்கு. 15x by 3 15 divided by 5 தான இருக்கு. 3 divided by 5 3x. அப்ப என்னடா 3x. அப்ப x ஓட என்னடா? x is equal to 1. is equal to what பண்றோமா? 1. புரிஞ்சா புரியலையா? புரிஞ்சிச்சு சார். அதே மாதிரியே நான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ. இப்போ அதே மாதிரி y க்கு கண்டுபிடிக்கணும் தான நம்ம. அப்ப 3 யும் 2 யும் நான் என்ன டிவைட் பண்ணலாமா? 3 divided by 2. 3 divided by 2. Yes sir. 3 divided by 2. 3 வந்து என்னது? 15 into 10 power minus 3. 2 வந்து என்னது? Again 15 into 10 power minus 3. Is equal to k into 10 power 10 no sorry wrong ஆடிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அது இதுக்குல இது வந்து 36 into 10 to 36. அதனால நீங்க ஸ்டாப் ஆயிட்டீங்களா? என்னடா சார் திடீர்னு வேற ஏதோ வருது. சரி அந்த வேலையை வந்து அப்படியே பார்த்துட்டேன். இப்ப இங்க என்ன இருக்குண்டாமா? 36 into 10 to the power 5 minus 5 9 into 10 to the power minus 5.
is equal to k K into 15. எப்படி 15 இருந்தாலும் அது into கேன்சல் தானே yes ஆயிரும். sir. Yes sir. கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப இங்க என்ன இருக்கு 10 10 into 10 to 10 to the power minus 3 3x 3 y and then 2.5 into 5 into 10 to the power minus 3y. இது கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப 2.5 into 10 இருக்கும். அப்ப எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும் 4y வரும். அப்படிதானே 4y வரும். இங்க இது கேன்சல் ஆயிரும். இங்க எத்தனை டைம்ஸ் வரும் 4 வரும். 4y. 4 is equal to 1. Y is equal to 1. X plus y is equal to 1 plus 1. இது என்ன ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தான்? செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். நேத்தே நான் உங்களுக்கு சொன்னா கான்ஸ்டன்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டே பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்க பாருங்க. இப்ப ரேட்டிங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. H2 வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இப்ப அதே மாதிரி இங்க இது எத்தனை டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப நான் நேத்தே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு தானே. இப்ப 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ரேட் வந்து எவ்வளவு டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்ப 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா இது என்னது 3 times. So according to X this reaction this is what rama 1 first order. அப்படிதானே? இப்ப இத ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம 2.5 இது ரெண்டு காமனா இருக்கு. இந்த ரெண்டு வேல்யூ காமனா இருக்கு. 2.5 ல இருந்து இது எத்தனை டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 4 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 4 times. இது வந்து எவ்வளவு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 4 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப இது வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தானே with respect to what rama X. இது with respect to what Y. இது with respect to what rama X. அப்ப இதோட இது 1 இது 1 இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணா மட்டும். புரிஞ்சா? எஸ் சார். புரியலடா? எஸ் சார் புரிஞ்சுச்சு. இப்படிதான் வந்து என்னன்னா நீங்க ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ரியாக்ஷன் வந்தாலும். ஓகேவா? இப்ப நம்ம வந்து ஜீரோ ஆர்டர் பார்க்கலாமா? இங்க வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? நீங்க வந்து கிளாஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி பார்த்தோம், அப்புறம் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எப்படி பார்த்தோம், லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் ஆர்டர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? எக்ஸ்பெரிமெண்டலாவும் கண்டுபிடிச்சலாம், அந்த கொஸ்டின் வைஸ்ல கேட்டாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? எஸ் சார். இப்ப ஜீரோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜீரோ ஆர்டர். இப்ப வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜீரோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். Zero order of reaction and its integrated expression. And it's what rama integrated expression. Zero order reaction and it's what integrated expression. And it's what integrated expression. இப்ப A to B no reaction நடக்குது. இதுக்கு வந்து என்னது K வந்து வச்சுக்கலாம். At T is equal to 0. At T is equal to 0, I am taking A naught. Initial concentration on A naught. A naught. Then, sir, do we have any kind of product at T is equal to 0? Reaction is start product 0. 0. If our time is equal to T. இப்போ A ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்குமா? அப்ப வந்து என்னதுன்னா அது வந்து என்னன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A at time T. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A at what rama time T. And then product கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். அப்ப அது என்ன BT ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ் சார். இப்போ இது வந்து என்ன ஆர்டர்னா ஜீரோ ஆர்டர். வாட் இஸ் தி ஆர்டர் rama ஜீரோ ஆர்டர். வாட் இஸ் தி ஆர்டர்? ஜீரோ ஆர்டர். இப்ப நான் இதுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னன்னா R is equal to K A power 0 ன்னு எழுதலாமா? எஸ் சார். இப்போ A power 0 னா R is equal to what rama K. R is equal to K only, right? R is equal to what rama K. Appa rate is independent of what rama? Rate is independent of what? Initial concentration. Rate is what? Independent of what rama? Initial concentration. Initial concentration of a reactant. அப்ப நீ எவ்வளவுதான் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ரேட் வந்து என்ன ஆகாது? இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அதானே வந்து சொல்றது. இப்ப R is equal to K. இப்ப இதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா இப்படி எழுதலாமா? மைனஸ் DA divided by DT எழுதலாமா? மைனஸ் DA divided by DT is equal to K is equal to what rama? K. எழுதலாமா எழுதக்கூடாதாமா? எழுதலாம். எஸ் சார். இப்ப மைனஸ் DA is equal to K DT எழுதலாமா?
எழுதலாமா எழுதக்கூடாதாமா? Yes, எழுதலாம் sir. எழுதலாம். ஓகே. மைனஸ் டிஏ என்ன எழுதலாமா? கேடிடின்னு எழுதலாம். அப்படிதானே? இப்ப ம், நான் இன்டகிரேட் பண்ண போறேன். நல்லா பாருங்க. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இன்டகிரேட் பண்ண போறேன். இப்ப ம், இப்ப நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இப்படி மாத்திக்கலாமாடாமா? டிஏ கேடிடின்னு எழுதிக்கலாமா? ம், டிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கேடிடின்னு எழுதிக்கலாமா? மைனஸ் கேடிடின்னு எழுதிக்கலாமா? கரெக்ட் தானே? yes, sir. கரெக்ட் தானே? இப்ப இதை Yes, இன்டகிரேட் sir. பண்ண போறோம். Integrate பண்ண போறோம். D of A and then here K is constant only, right? Minus K we will ம், keep and then what? dt. PT. இப்ப இங்க வந்து என்னன்னா இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் and then what ராமா? ஃபைனல் கான்சென்ட்ரேஷன். இது Final தெரியுமா உங்களுக்கு? concentration. இன்டகிரேஷன் தெரியுங்களா? Yes, sir. இங்க வந்து என்ன எடுக்க போறோம்னா இனிஷியல் 0 to கான்சென்ட்ரேஷன் இனிஷியல் டைம் 0 வந்து to என்னடாமா? T. 0. இங்க வந்து என்னடாமா? T. T. இப்ப இங்க இன்டகிரேஷன் கேன்சல் ஆயிரும்ல, இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஸ் Ah, வேணும். அப்ப இந்த நம்ம ஃபைனல் கான்சென்ட்ரேஷன் மைனஸ் இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து yes, ரைட். sir. AT Then minus AG. A பவர் இது வந்து என்னவாடாம இருக்கும்? AT இங்க வந்து என்னடாமா? A பவர் 0 ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதிக்கிறேன், அப்புறம் அதை நம்ம எழுதுவோம். ஓகேவா? Yes, sir. இங்க வந்து என்ன இருக்கும்? இன்டகிரேஷன் கேன்சல் ஆயிரும். வந்து என்னடாமா? T பவர் T 0 தான் இருக்கும். per 0. Yes, sir. T 0 தான் இருக்கும். எஸ். தென் இப்போ இது வந்து என்ன எழுதலாமா? AT மைனஸ் A நாட் எழுதலாமா? ம், AT minus A naught is equal to minus KT. அப்படிதானே? ம். ஏன்னா இங்க வந்து என்ன வரும்? T minus 0 இருக்கும். அப்ப T வந்து என்ன minus. KT KT Ah, தான் வரும். இப்படிதானே வரும். அப்ப yes, sir. AT is equal to A naught minus KT. எழுதாம எழுதக்கூடாதா? Yes, sir. புரிஞ்சா புரியலையா? Yes, sir. இதான் வந்து என்னன்னா ஜீரோ ஆர்டரோட ஈக்குவேஷன். ம், அப்ப AT வந்து என்னன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் A at what ராமா? Concentration of A at what? Time T. It means concentration of reactant left at time T. அப்படிதானே concentration of yes, sir. reactant left At time. at what ராமா? Time T. Left at what ராமா? Time T. இப்ப எழுதிக்கிறீங்களா? ம். புரிஞ்சாடாமா இது எப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த Yes, ஈக்குவேஷன்? sir. Yes, sir. இதெல்லாம் சொல்லி தந்திருக்காங்க தானே உங்களுக்கு? Sir? இதெல்லாம் சொல்லி தந்தாங்க தானே ஸ்கூல்ல? இன்னும் இதுக்கு சரி. போகல. இன்னும் இதுக்கு போல. சரி இதை எழுதிக்கோங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Yes, sir. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் மொத்தமா எழுதிட்டீங்களா? கீழே வரைக்கும் ஆ உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்டகிரேஷன் தெரிஞ்சனால ஈஸியா இருக்கு. ஆ ஓகேவா? இது கான்சென்ட்ரேஷன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் லெஃப்ட் அட் டைம் டி. ஏ நாட்னா வந்து என்னது? இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பண்றாம ரியாக்டன்ட். புரிஞ்சா? எஸ் சார். சோ இது வந்து என்ன, இன்னும் வந்துட்டு இதுக்கு ஹாஃப் லைஃப்ல இருக்கு, கம்ப்ளீஷன் டைம்ல இருக்கு, அது எல்லாத்தையுமே ஒன்னொன்னா பாத்துருவோம் வர போற கிளாஸ். சரியாடாமா? சரிடாமா. தேங்க்யூடாமா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூடாமா. சார் நேத்து மூடல் ஆப்ல நீங்க வந்து ஒரு क्वेश्चन பேப்பர் பிடிஎஃபா சென்ட் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னீங்க, ஆனா அதுல அந்த லிங்கே இல்ல. மூடல் ஆப்ல அந்த क्वेश्चन இல்லையா? அந்த क्वेश्चन பேப்பரே இல்ல. அந்த क्वेश्चन பேப்பரே இல்லையா? இருங்க செக் அந்த பண்றேன். டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் செக் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல டைம் மூடு வந்துட்டு நம்மளவே ஏமாத்திருது. அப்லோட் தான் பண்ணேன். குரூப் கிளாஸ் 12 கெமிஸ்ட்ரி சாட்ல தானே, அதுலதான் இருக்கு. சோ வீக்லி டெஸ்ட் 2ன்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சரி அவன் அதுல வந்துட்டு இல்ல. சரி நான் அதுல உனக்கு இப்ப அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறேன். ஓகேவா? அதே இதுல போய் பாருங்க, நான் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறேன். ஓகேடா. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. அது இந்த வாரம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. இன்னும் நம்ம அடுத்த வாரம் தானே கிளாஸ் கவனிக்க போறோம். சோ ஒழுங்கா வந்துட்டு அந்த இது எல்லாத்தையுமே முடிச்சிருங்க. முடிச்சுட்டு
எஸ் சார். ஏன்னா சண்டே அப்பதான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். சண்டே முடிச்சுட்டு எனக்கு சண்டே அப்லோட் பண்ணீங்க. எஸ் நீங்க சார். ப்ரீவியஸ் அதே மாதிரி நான் அந்த குறிப்பிட்ட கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் எஸ் சார். அதையும் முடிச்சுட்டு அப்லோட் பண்ணிருங்க. அதுல எஸ் சார். எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களால போட முடியல அதுலயும் மூடு ஆப்ல போடுங்க. நம்ம அதை விட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கூட இந்த சாப்டருக்கு போகலாம். சரி, எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.